इधरों आया डाकू इत्थे खलो गया आ जैंप पे आ जैंप के उत्ते आके इत्थे खलोता वे उन्हें दिमाग 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਢੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਸੀਸੀਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ मोटरसाइकिल थल्ले डिग गई फिर मेरी भतीजी ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। पुल से पिछाड़ी पर के आ रही है, बैग उसके कंधे पे है, जेवर तो दूर की बात है, ये तो बैग बेचारी उठा के जा रही थी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੈਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਛੱਡ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ के सामने भाई का मर्डर हो गया, बहन को भी कर दिया, भाई को भी कर दिया, पूछने वाले कोई नहीं। ਮੁਰਜ਼ਮ ਬਣਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣਾ ਮੁਰਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ किन्ने बनाना सानू जो लाली पप तेज छाड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और गुजरांवाला की असगर कॉलोनी में जहां आज से तकरीबन 4 से 5 रोज़ पहले स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी कि कुछ अरसे से उसे एक ओबाश नौजवान हरासा कर रहा था। वो अपने भाई के साथ जब इस गली में दाखिल होती है और मोटरसाइकिल पर जब ये वो जाए वकुआ और ये स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर जब मोटरसाइकिल की रफ़्तार थोड़ी स्लो होती है और इस गली से ये वो गली जहाँ से वो जो कातिल है वो मुलज़म इस गली से आता है और यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही अब्दुर्रहमान अपनी बहन को लेकर मोटरसाइकिल पर इस जगह पर पहुँचता है और वो सामने से गोलियाँ चला देता है। ये मुलज़म इस कदर बाअसर और जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में मकतूलीन के चचा का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि इन दोनों बहन भाइयों के साथ किस तरह से जुल्म किया गया और दिन के उजाले में ये आपको कैमरा में दिखा सकूं तो ये कैमरे की रिकॉर्डिंग में सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह एक और कैमरा लगा है। एक तरफ मस्जिद का दरवाज़ा है और इस जगह पर दोनों बहन भाई जो है वो खून में लथपथ जो है वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। ये वो मोहल्ला है जिस मोहल्ले में ये जुल्म की दास्तान रकम की गई। अब यहाँ के कुछ लोगों ने हमारे साथ दोबारा से रब्ता किया कि हमारा जो बेटा जो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था वो भी अब अपने खालके हकीकी से जा मिला है। तो इस इलाके में आकर हमें ये पता चला कि लोग इस कदर खौफज़दा हो चुके हैं क्योंकि मुलज़म को अभी तक पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। इसके पीछे क्या कहानी है ये हम इन यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे आपको उनकी ज़ुबानी बताएंगे कि इस इलाके में अब इस 2 बहन भाइयों के कत्ल के बाद किस कदर खौफ तारी हो चुका है कि लोगों ने अपनी मासूम बच्चियों को स्कूल से हटाकर घरों में बिठा लिया है। जो हमारे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का जो एलानिया था, जो उनका एक मकसद था कि मैं 3 माह के अंदर अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं पूरे पंजाब को इस कदर इन ओबाशों से, हराम खोरों से, बत्ताखोरों से, बदमाशों से पाक कर दूंगा। लेकिन अभी तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक पंजाब का कोई ऐसा शहर महफूज हमें दिखाई नहीं देता। ये वो मुकाम था जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कातिल यहाँ पर थड़ा लगा के उसको ईमान को और उसके भाई को गोलियों का निशाना बनाता है और फिर उसके बाद वो यहाँ से फ़रार कैसे हो जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाई थी कि मुलज़म ने इन दोनों बहन भाइयों पर गोलियाँ चलाई और गोलियाँ चलाने के बाद वो यहाँ से कैसे फ़रार हुआ। जब मुलज़म के कुछ जो उनका गिरोह है उन्होंने कुछ इन दोनों बहन भाइयों के बारे में भी कुछ इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करवाई गई, जिसके बाद इस गमज़दा फैमिली के ऊपर मज़ीद जो है वो गमों के पहाड़ तारी। बच्चों के चचा हैं जिनका मौक़िफ़ आपने पहले भी सुना था। अब ये क्यों दोबारा से मंजरेआम पर आ रहे हैं और इनको क्या ज़रूरत पेश आई है कि इनको इंसाफ मिलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। बाबू भाई मुझे बताइएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, आपका जो भतीजा है जो ज़ेर इलाज था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या हुआ था उस दिन जिस दिन यहाँ पर आपके बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया गया? ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ आ रहा ਸੀ भतीजा मेरा लैके आ रहा ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। वो कहानी बताइए, अब क्या ज़रूरत है? अब्दुर्रहमान की हालत ऐसी थी कि वो नहीं उसको डॉक्टर बचा सके या क्या वजह थी? नहीं और आप ही अल्लाह की तरफों हर की और मर गया। जो गोली ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਸੂਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਕੱਲ 10:30 ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਜਾਏ ਵਕੂਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜੇ, ਆ ਫਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਡਾਕੂ, ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਡਾਕੂ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆ ਜੰਪ ਹੈ, ਆ ਜੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੀ ਬੜੀ। ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੈਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਛੱਡ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆ ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੋਕੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸਟਲ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੰਦਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਜਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਈਆ ਧਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਪਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਔਰ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਜ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਗਾ ਖਾਲੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਗਾ ਖਾਲੂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਸਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅਬਸ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਬਸ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਬਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਵਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਵਸ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਸੇਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, CPO ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੰਸਰ ਮੋਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੋਰ ਕਿਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈਗੀ? ਸੱਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ 5-6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੈਰੋ ਖੁਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੇਫਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਤਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਇੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ अपनी मुकम्मल कर देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये यानी शाहिदीन है और यहाँ के रहने वाले हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनकी अपनी ज़ाहिरी बात है, बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, स्कूल जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, इनका अब क्या कहना है कि इस इलाके में जो खौफ पैदा हो चुका है, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों के साथ इस तरह का कोई वाक़या ना हो जाए। तो भाईजान, ये आपके इलाके में इतना खौफनाक ये वाक़या हो गया है, तो यकीनन हमारे अदारों को होश के नाखन लेने चाहिए और इस तरह के दरिंदे को तो इसी चौक में लटकाना चाहिए। सर ये तो बहुत लेट हो गया, ये तो 1 आधे दिन में हो जाना चाहिए था काम। पहले हमारी बच्ची चली गई है, देखें हमारी भी बेटी है, इसकी भतीजी नहीं, हमारी भी भतीजी है, बेटी है। एक तो वो स्कूल से बेचारी पढ़ के आ रही है, बैग उसके कंधे पे है, जेवर तो दूर की बात है, ये तो बैग बेचारी उठा के जा रही थी। बच्चा कहना है कि उनके वालिदैन आए हैं, हलफ दी है कि बच्चा नहीं करेगा। इनकी शराफत देखें, कोई इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, अपनी इज्जत बचाई है इन्होंने। इज्जत बचाते हुए अपनी बच्ची को आ बैठे, बच्ची चली गई, बच्चा भी चला गया। ये काम तो इनको अभी तक कर देना चाहिए था। जिस घर के 2 बच्चे, जवान बच्चे बेमौत मारे जाएं, ये इनको पता है ना इनके साथ क्या बीती है, ये अदारों को तो नहीं पता। क्यों अदारों को क्यों नहीं पता? क्या उनके बच्चे नहीं होते? तो एक्शन लेना चाहिए ना भाई अदारों को। अभी तक तो ये काम खत्म हो जाना चाहिए था। क्या वजह है, किसकी सुस्ती है, किसकी तरफ से ऑर्डर आनेंगे? हो सकता है कि सर वो उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है, उस मुलजम के पीछे हो सकता है, मुमकिन है। जब वो बता रहे हैं, अहले मोहल्ला में भी इस मोहल्ले का हूँ, कि अभी तक जो खबरें यही आ रही हैं कि वो नामिनेट डकैत है, FIR है उसके ऊपर, तो क्यों छोड़ा इसको? मजीद छोड़ा इसको कि नेक्स्ट कोई काम करे फिर पकड़ेंगे। अभी तक नहीं पकड़ा गया? अभी नहीं, बकौल तो यही है ना, ये पास खड़े हैं, कोई रिस्पांस नहीं है, पकड़ा नहीं गया। क्यों भाई, क्यों नहीं पकड़ा गया? और दिन के उजाले में 2 बच्चों को कत्ल करके वो कैमरों की है, बेटे हैं, बेटी है, इसकी बहन के सामने भाई का मर्डर हो गया। बहन को भी कर दिया, भाई को भी कर दिया, पूछने वाले कोई नहीं। अल्लाह ना करे हमसे कोई छोटा सा जुर्म हो जाता है, हमारी तो जान ही नहीं छूटनी। ये इतनी बेलगाम है कि इनको पूछने वाला, पकड़ने वाला कोई बंदा ही नहीं है। वज़ीर आला मरियम साहिबा भी यकीनन आपको सुन रही होगी और हमारे प्रोग्राम तो देखती हैं, तो उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? उनको एक तो इनके पास अभी तक कोई, मेरे ख्याल से के मुताबिक ना कोई ऐसा बंदा या कोई हमारे इलाके का गरीब घर है, माड़ा घर है, इसलिए नहीं आ रहे इनके घर कोई भी। किसी ना किसी को आना चाहिए, तसल्ली तो देनी चाहिए इनको। अच्छा, कोई तसल्ली देने के लिए भी नहीं आया? क्यों भाई, आया कोई भी नहीं आया। ओ भाई इतना बड़ा सानेहा हो गया, किसका वेट कर रहे हैं? मरियम साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। इनकी माँ, बच्ची की माँ है, उसके बहन भाई हैं, अहले मोहल्ला वाले हैं, वो खौफ तारी है सर पे सर, खौफ की अलामत में है। यकीनन इस हादसे की वजह से ये पूरा इलाका खौफजदा, खौफ में है, पूरा इलाका खौफ में है। अच्छा, सीसीडी तो इस तरह के वाकयात की 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो मुतासरीन को इंसाफ दे देती। उम्मीद नहीं थी कि इतना पेंडिंग होगा ये काम। जितनी माशाल्लाह एक्टिव है, डकैतियों की देखे शरह कम हो गई थी, मर्डर कम हो गए थे, फिर शुरू हो गए हैं। क्यों भाई, ये डबल शुरू हो गया? क्यों हो गए हैं, क्या वजह? इसका कसूर क्या था ये बता दें दोनों का।
इनका कसूर ये है कि ये बेचारे अपनी इज्जत की खातिर घर बैठ रहे हैं, ये कसूर है इनका। और अगर इस मुलजम को इसके अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो हमारी बच्चियों का जो एतबार था ना सीसीडी पर वो बहाल नहीं होगा। आपका हमारा उठ जाएगा इंशाल्लाह। कारोबारी लोग हैं यार, कैसे सेफ रहेंगे? ये तो इनको पता नहीं इनके साथ क्या गुजरी है। इनके बच्चे कहेंगे अब आखिर में बताइएगा कि आपको सैयद ज़फ़र चट्टा साहब भी सुन रहे हैं, आईजी पंजाब साहब भी सुन रहे हैं और आपके शहर की पुलिस भी सुन रही है, किसको पैगाम देंगे? मैं कहना मैं ਸੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨੇਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਆਈਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕੂ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਸਨ ਦੀ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਸਨ ਦੀ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਰ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾੜੀ ਸੀ ਖਾਲੂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ।